¿Estás malo o estás mala? Le está pasando a un montón de gente en España, yo también tengo mocos, y es que han aumentado mucho los casos de gripe, entre los que están la gripe A, también hay algún caso de coronavirus, rinovirus. Pues a ver, síntomas, pues mocos, dolor de cabeza, malestar general, dolor articular, muscular, falta de apetito, en sí estás como cansado. Pues bien, para la gripe y para el resfriado, ¿qué podemos hacer? Pues por ejemplo, hidratarnos bien, reposo. En cuanto al tratamiento farmacológico, pues por ejemplo, algún fármaco antigripal, si os duele la garganta, algún antiinflamatorio tipo ibuprofeno. Y luego también, pues si por ejemplo hay fiebre, que en muchos casos también la hay, pues paracetamol. Normalmente ibuprofeno y paracetamol se toman cada 8 horas y siempre que no seáis alérgicos y con receta médica, aunque ahora enfermeros y enfermeras vamos a poder recetar ibuprofeno y paracetamol, y al final es hasta que se pasa. Ojo que no se recomiendan antibióticos y menos sin receta. Los virus no necesitan antibióticos, son para las bacterias. السلام عليكم. هذا اللي هدر دابا راه ممرض مختص بطبيعة الحال في هاد الأمراض هذه ديال الفيروسات في أمراض أخرى. ممرض موجز من طرف الدولة وكيخرج وكيهضر بوجهه. كتعرفوا هنا الإسبان بطبيعة الحال كيعرفوا راسهم شنو كيقولوا، كيخرجوا عاد يعني كيهضروا في مواقع التواصل الاجتماعي. فعطى نظرة على داك الشيء اللي واقع دابا. الناس اللي كتقرا الترجمة راه فهمت بأنه الآن كاين بزاف ديال الناس مريضين بواحد النوع ديال الرواح، واحد العياء في العضلات، وكيحسوا بأنهم الناس عيانين بزاف، كأنه يعني داك الكورونا فيروس. وقال بأن بعض الأمراض من هادوك راه كورونا فيروس، وبعضهم راه غير غريبي ولكن يعني الرواح، ولكن قاصح بزاف. فيعني كيوجه الناس ولا كينادي الناس انهم يكون عندهم الحيطه والحذر، وبل كيقول الا حسيتي بالجسد ديالك عيان بزاف فراه خصك تكون تبقى في الفراش ديالك بطبيعه الحال. كان كيهضر على الدواء وقال بان خاص الدواء يعني تناولوا يعني الوصفه الطبيه ولا باستشاره مع الطبيب ديالك على حسب الامراض اللي عندك والحساسيه اللي عندك. المهم المجمل هو انه كيأكد بانه فعلا حالات في المستشفيات مرتفعه بزاف في هاد الايامات الاخيره. هذا مختص وخبير في المجال ديالو. دابا غادي تشوفوا مختصه وخبيره في المجال ديالها كذلك، معروفه بزاف هنايا في اسبانيا، صيدليه. هذاك ممرض وهذه صيدليه. يلا نسمعوا شنو غادي تقولنا على هذا الفيروس هذا اللي كاين الان، وهذه الامراض اللي كثرت مؤخرا بزاف. Las mascarillas van a volver a ser obligatorias. Pensaba que nunca le iba a decir, van a volver a ser obligatorias. Bueno, tranquilidad porque no es en todas las comunidades autónomas y no en todos los sitios. Al parecer son pioneros Cataluña, Comunidad Valenciana y Murcia. El hecho de que esté todo el mundo enfermo con enfermedades respiratorias ha hecho que esto suceda. Y es que no se nos quedó ni un poquito de ápice de todo lo que vivimos para, si nos encontramos un poco mal, ir con mascarilla. Aquí todas las personas que vienen a comprar un test de antígeno o cualquier antigripal porque se notan síntomas vienen sin mascarilla. Entonces tú vas a un sitio con síntomas sin mascarilla sabiendo que puedes contagiar. Que no se nos queda nada de conciencia con las mascarillas. El lunes se reúne el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud para decretar detalles, pero por ahora va a ser solo en centros sanitarios. اذا كما سمعتوا هذه الخبيره الصيدلانيه اخر ما ختمت به الكلام هو انه نهار الاثنين اللي مجي غادي يكون واحد اجتماع للمجلس ديال الصحه الاسباني انتر تيريتوريال. علاش؟ حيت حنايا في اسبانيا كل اقليم عنده نقولوا بحال وزاره الصحه خاصه ديالو. مدريد هي اللي كتمشي كتمشي المستشفيات الصحه هنايا في مدريد. كاتالونيا هي اللي كتمشي المستشفيات والامور ديال الصحه في كاتالونيا. فلهذا غادي يكون واحد الاجتماع على الصعيد الوطني باش يشوفوا ويقرروا هاد الشيء اللي وقع الان في المستشفيات وهاد الامراض، واش يتخذوا اجراءات اخرى صارمه او لا. في حين انه ثلاثه ديال الكومونيداديز هنايا في اسبانيا صافي اتخذت هذا الاجراء ديال اجباريه الكمامه، ولكن ماشي في الاماكن كلها وماشي جميع الفئات ديال الناس، فقط بعد الكومونيداديز اللي قررت انها ترجع لاستعمال الكمامه هما مورسيا، فالنسيا وكاتالونيا. ثلاثه: مورسيا، فالنسيا، كاتالونيا. ثلاثه ديال الاقاليم المستقله هنايا في اسبانيا. والناس اللي غادي ضروري اجباري انهم يعملوا الكمامات هما الناس اللي خدامين في الطبيب ولا اللي عندهم علاقه بالصحه، بحال يعني المستشفيات كبيره، عيادات صغيره،
الناس اللي في الإقامات ديال الناس اللي كبارين، وكذلك الصيدليات. فهذا مجمل أو ملخص الكلام ديال هذه الخبيرة الصيدلانية اللي مؤثرة معروفة على الصعيد الإسباني. وكما قلت راه هما ما كيخرجوش غير يهضروا غير هيداك وكان، ويعرضوا نقولوا لا السمعة ديالهم ولا المهنة ديالهم للخطر إلا ما كانش عندهم معلومات يعني دقيقة، وكيعيشوا هذا الشيء هذا الآن يعني في إسبانيا. Hay comunidades que no quieren, es el caso de Madrid, y otras, en cambio, ya lo han puesto en vigor. La obligatoriedad de llevar mascarilla cuando se entra a un centro de salud. Es el caso de Cataluña, de Valencia y de Murcia. Nos vamos a ir hasta Valencia con Amelia Bonel. Amelia, buenas tardes. Muy buenas tardes, Iñaki. Además es que la Comunidad Valenciana es la segunda región de España con incidencia más alta tras Castilla-La Mancha. 1.501 casos por cada 100.000 habitantes han provocado que Sanidad ahora mismo haya tenido que imponer el uso obligatorio en hospitales y en centros de salud, tanto para los trabajadores, para sus pacientes y también para sus acompañantes. اذا كما سمعتوا في الفيديو اللي فات كذلك، هنا كيقول لك بانه الكومونيداد ديال مدريد يعني الجهه الاقليم ديال مدريد فريسيست، يعني كيحاول ما يخلعش الناس وما يعملوش الماسكاريه في هذه الساعه هذه. ولكن الكومونيداد مدريد دائما كاين هذا المشكل هذا على مستوى تسيير الصحة والمستشفيات أو لا ما يتعلق بوزارة الصحة. هنايا في مدريد كاين ديك جوشو ديال الحزب ديال البيبي هي اللي كتحكم مدريد، ف وهي اللي كتسير يعني الكونسيخيريا دي سالود مدريد هي اللي كتسير المستشفيات هنا وكل ما يتعلق بالصحة في مدريد. ولكن دائما كتسنى بأن بيدرو سانشيز، بأن الحكومة اللي هي من الحزب اللي ما كيتمشاوش معهم، يعني البيبي من حزب المعارضة وبيدرو سانشيز بطبيعة الحال الحزب الحاكم، فهنا الكومونيداد مدريد بحال اللي كتقل ما كتاخذش الإجراءات أو لا ما كتاخذش القرارات يعني به فيه، او ما كتاخذش القرارات بنفسها، كتسنى الحكومه هي اللي كتقول لا شنو تعمل. فمره اخرى عاوتاني غادي ندخلوا لان كنوقع بزاف ديال المشاكل في العهد ديال الكورونا فيروس بسبب هذا الصراع بين الحكومه المركزيه الاسبانيه والحكومه ديال الاقليم مدريد المستقله. فكيقول لك هنا بان الحكومه ديال مدريد يعني تقاوم وباقا ما خرجتش القرار ديال استعمال الكمامات في المستشفيات على الاقل والصيدليات، ويعني اي مجال فيه الصحه، في حين انهم كيعاودوا نفس الكلام ديال الجهه ديال مورسيا فالنسيا وبرشلونه فعلا يعني صافي بداو كيطبقوا هذا الاجراء هذا. كنتمنى انه هذا الشيء ديال الصراعات السياسيه ما تدخلش فيما يتعلق بالصحه ديال الناس وما يرونوناش وما يعطلوناش او لا يبينوا لنا شنو كاين، يعطيونا ارقام اللي كاين في المستشفيات هنايا في الاقليم ديال مدريد، وما يوقعش بحال اللي وقع في العهد ديال الكورونا فيروس، بقاو غير هذا كيرمي الكره انهدى بطبيعه الحال. نشوفوا فيديو اخر. Desde hoy llevar la mascarilla al acceder a centros de salud y hospitales de toda la comunidad valenciana. Como bien decías, ahora se encuentra la situación en 953 casos por cada 100.000 habitantes, un 12% más que hace 7 días. La mitad, como bien contabas, los provoca la gripe. Por este motivo, el Ministerio de Sanidad ha convocado el próximo lunes, día 8 de enero, a las comunidades autónomas, a los consejeros de salud, para evaluar los siguientes pasos a dar ante el aumento de contagios que ya desbordan la capacidad de urgencias en algunas regiones y de muchos centros de atención primaria. Es por ello que en algunas comunidades se plantean derivar a enfermos de entre 18 y 40 años que acudan al servicio de urgencias a centros de salud, aquellos con síntomas respiratorios leves y que no tengan factores de riesgo ni datos de alarma. El Ministerio de Sanidad recuerda una serie de recomendaciones